صلح اسلام میں ایک اہم ترین اور بہترین ایک موضوع ہے جس کا بہت اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف وزیر خارجہ انہوں نے شب و روز کوشش کر کے رابطہ کر کے یہ خطرناک جنگ جو جاری تھا اس کو بند کیا۔ اس وقت دنیا کی نظر پاکستان کے اوپر ہے، تو پاکستان جنگ بند کرنے میں دونوں کو انہوں نے راضی کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تقریباً 39 سال کے بعد امریکہ اور ایران کے اہم ترین وفود کو ساتھ بٹھانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ پیر کو یا منگل کو وہاں اسلام آباد آئیں گے اور صدر بھی آئیں گے، ایرانی صدر بھی آئیں گے، وہاں دستخط کریں گے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، خدا کرے کامیاب ہو جائے۔ قرآن میں فرماتے ہیں اگر دو گروہوں کے درمیان یا دو قوموں کے درمیان جنگ ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرے۔ اور یہ بھی موجود ہے کہ دو مسلمان ملکوں کے درمیان یا دو بھائیوں کے درمیان وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس بارے میں بھی صلح کے بارے میں قرآن میں موجود ہے۔ تو صلح اسلام میں ایک اہم ترین اور بہترین ایک موضوع ہے جس کا بہت اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ اور اسی طرح عقل انسانی بھی کہتے ہیں کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان بھی جھگڑا ہو جائے تو اس میں تصفیہ کرنا، صلح کرنا، یا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، بھائی بھائی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو وہاں صلح کے بارے میں بہت اسلام نے اہمیت دی ہے۔ اور انسانیت بھی اس بارے میں مثبت جواب دیتے ہیں، اور عقل انسانی بھی کہتی ہیں کہ صلح کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک قسم کی بے چینی ہر لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، امن امان کے لحاظ سے بہت خطرناک مرحلے پر پہنچے ہوئے تھے، اور تقریباً 40 دن جنگ میں تو خداوند عالم نے پاکستان کو یہ موقع فراہم کیا ثالثی کے لیے، تو پاکستان کو انتخاب کیا کہ ثالثی کردار ادا کرنے کے لیے۔ لہٰذا پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف وزیر خارجہ انہوں نے شب و روز کوشش کر کے رابطہ کر کے یہ خطرناک جنگ جو جاری تھا اس کو بند کیا۔ اور اس وقت دنیا کی نظر پاکستان کے اوپر ہے، تو پاکستان جنگ بند کرنے میں دونوں کو انہوں نے راضی کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ پاکستان کے آرمی چیف کا شب روز وزیر اعظم کہتے تھے آرمی چیف کئی راتیں نہیں سوئے، کبھی امریکہ سے رابطہ کرنا، کئی ایران سے رابطہ کرنا، تو جنگ بندی میں کامیاب ہو گئے۔ اور پھر تقریباً 39 سال کے بعد امریکہ اور ایران کے اہم ترین وفود کو ساتھ بٹھانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ امریکہ مرد آباد، ایران نعرہ لگاتے تھے، اور امریکہ نے بھی ایران کے بارے میں انہوں نے پابندی لگایا اقتصادی ہر لحاظ سے۔ تو پاکستان کو یہ موقع ملا اور پاکستان اس میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہاں تک کہ ایران بھی کہتے ہیں اور امریکہ کے نائب صدر بھی کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہونے کے آخری مرحلے پہ تھے، تو امریکہ نے پھر وہاں ٹانگ بڑھایا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ تو الحمدللہ دوبارہ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے۔ ابھی تو ہائی لیول پر وزیر اعظم نے کئی ملکوں کو دورہ کیا ہے، سعودی عرب گئے ہیں، اس کے بعد قطر گئے ہیں، ابھی ترکیہ جا کے وہاں خطاب کیا ہے، وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ آرمی چیف ایران جا کے اس دفعہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایک تو ان کے وزیر خارجہ سے ملے ہیں، پھر صدر سے ملے ہیں، اسپیکر سے ملے ہیں، اور اس کے بعد یہ خدشہ تھا ممکن ہے کہ بیچ میں پاسداران اسلام جو بہت اہم رول ادا کر رہا ہے، اور آپ امریکہ کو مجبور کیا۔ تقریباً وہ کہہ رہے تھے 10 ممالک سے رابطہ کیا ہے۔ میں سن رہا تھا ایران کی ایک تجزیہ نگار،
10 ममालिक को उन्होंने अमेरिका ने लगाया कि जंग बंदी करे, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान ने इसरार किया तो ईरान ने चंद शराइत के साथ जंग बंदी पर राज़ी हो गए। तो अभी आर्मी चीफ ईरान में शादात वापस आएंगे कि वहाँ उन्होंने ईरान के आर्मी चीफ से भी मुलाकात की हैं, पासदार इस्लाम से खातमुल अंबिया के मरकज़ पे गए हैं, वहाँ फौजी वफद से आपस में एक दूसरे से मिले हैं। तो उम्मीद ये की जाती है इंशाअल्लाह ये जंगबंदी मुस्तकिल तौर पर हो जाए। तो आप सबको पता है कि वो सल्टन जो है वो बहुत ज़्यादा बातें करता है और उनके बातों पर अभी दुनिया वाले कोई यकीन नहीं करता है। आज कह रहा था कि ईरान राज़ी हो गए हैं कि वो यूरेनियम भी हवाले कर देंगे, हमारे हवाले कर देंगे। अब नाए हरमुज़ तो मुकम्मल खुल गए हैं और हमारे तमाम शराइत मान गए हैं और वो हार गए हैं, हम जीत गए हैं। तो मैं अभी सुन रहा था तो ईरान कह रहे थे कि हम यूरेनियम उनके हवाला कभी नहीं कर सकते हैं, और हमने पहले भी कहा है, अभी भी हम कहते हैं एटम बम बनाने के लिए हमारा ना इरादा है और ना हम बनाएंगे। हमारे लिए ज़रूरी नहीं, एटम बम की कोई ज़रूरत नहीं है। वज़ीर ख़ारजा कह रहा था हमारा एटम बम ज़ालिमों के सामने, इस्तिकबार के सामने न कहना हमारा यही एटम बम है। तो बहर सूरत इस वक्त नज़र पाकिस्तान के ऊपर है। कहते हैं कि पीर को या मंगल को हम इस्लामाबाद आएंगे और सदर भी आएंगे, ईरानी सदर भी आएंगे, वहाँ दस्तखत करेंगे। देखिए क्या होता है, खुदा करे कामयाब हो जाए। जी, हम ईरान से तो हम ये उम्मीद भी रखते हैं, ईरान जंग तलब नहीं है, जंग मुसल्लत की गई है। अभी वो कहते हैं हम पर जंग मुसल्लत किए गए, हम जंग तलब नहीं है, तो हम जंग बंदी के लिए भी तैयार है और हम पर अगर जुल्म करे या दोबारा हमला करे तो हम उसके लिए तैयार है, लेकिन हम जा नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी कुछ शराइत, उस शराइत पर हम आपस में दुनिया में अमन चाहते हैं, अमन पसंद है। और इसी तरह के दुनिया के हर लोग इस वक्त, यूरोप हो, बाकी ममालिक हो, सारे कहते हैं कि जंग बंदी होना चाहिए। चीन कहते हैं जंग बंदी होना, रूस कहते हैं जंग बंदी होना चाहिए। पाकिस्तान के हर अवाम फर्द 90% अवाम जंग बंदी के हक में है। और इस वक्त हमें हमारा पैगाम ये है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से, आप इस कोशिश को जारी रखें और हम इधर गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के बॉर्डर पे रह के पूरे पाकिस्तान के अवाम को एक किस्म के हम मुबारकबादी देते हैं। हमारे मुल्क के एमएस इस वक्त बहुत हाई हो गए हैं और दुनिया की नज़र हमारे मुल्क के ऊपर है, और हम अपने मुल्क के बारे में ये हम पर फर्ज है हम अपने मुल्क के दिफा करना, और अपने मुल्क से हर किस्म के अगर कोई हमारे मुल्क की तरफ आंखें नीली आंखों से देखे तो हम उसको भरपूर जवाब देंगे। हम अपने मुल्क की दिफा हमारे ऊपर वाजिब समझते हैं। दूसरे लोगों को भी हमारा पैगाम है, आपस में इत्तेहाद के साथ रहे, और अफवाहों पर जो हमारा दुश्मन है इंडिया और दूसरे इसराइल, उनके बातों पर कान न धरे। अपने मुसल्लह अफवाज और अपने सियासी लीडरों के साथ हम आहंगी से आगे बढ़ने की कोशिश करें, और हम अपने तमाम सियासतदानों से ये अर्ज़ करते हैं हमारी मुश्किलात यहाँ हैं, उन पर भी नज़र कर उसको हल करें। और अभी तो मैंने कहा ना, इस वजह से पाकिस्तान, तमाम दुनिया की नज़र पाकिस्तान पर है इस वक्त, खुसूसन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भी इसमें रूल है। तो हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि अमन है तो सब कुछ है। अगर अमन न हो, न इक़्तिसाद बेहतर हो सकता है और न तरक्की कर सकता है। अभी देखो न तालीम है, इक़्तिसाद पर कितना असर है, पेट्रोल कितने महंगा हो गए हैं। लिहाजा हम अपने वज़ीर आज़म और बाकी आर्मी चीफ से ये अर्ज़ करते हैं कि आप सब रोज़ कोशिश करके इस मरहले पर पहुँचा है तो इसको अंजाम तक पहुँचा दें।